ثقيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولا يقيل في شانه لولا قلم أخلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذنبين المنتخبين المنتدبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله لأحبابهم وأصحابهم وأشياخهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعائیں پروردگار عالم مومنین اور سادات کا بالخصوص شمسی برادران کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے انتہائی واجب الاحترام جناب پیر سید اظہر حسین شمسی صاحب مالک ان کی زندگی دراز فرمائے. ان میں سے آپ میں سے کوئی بھی مریض ہے پروردگار میں صحت کلی عطا فرمائے. ایک دو خصوصی دعا ہے جو ہمارے ذمہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے جو حالات ہیں پروردگار ملک پاکستان اس وقت انتہائی کشیدہ اور سنگین حالات سے دوچار ہے. سارے مل کے آمین کہیے. میرا مالک جو شیعہ اور سنی میں فساد اور لڑائی چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے اور اگر وہ ہدایت کی لکیر کراس کر چکا ہے تو اللہ اسے نست و نبود فرمائے. جہاں جہاں ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے. آپ اتنی کثیر تعداد میں گھر بار چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھے ہیں ذکر محمد و آل محمد کے لیے. آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم جناب سیدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کے لیے سارے بھائی ایسی صلوات پڑھیے کہ جناب مصطفیٰ ہم سب پہ راضی ہو جائیں. نعرہ تکبیر. نہیں بھائی مسرور اور منگل مرزا ایسے نہیں بولتا. حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑا ہے. میرا خیال ہے آپ کا دھیان نعرے کی طرف نہیں تھا. نعرہ رسالت اب محسوس ہے. مل کے اونچا نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. اجازت باشد جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں بیٹا آپ نے بھی اگر سمجھ آئے تو آپ نے زبان کا استعمال کرنا بیٹا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا دور بیٹھ گئے ہیں. چلیے انشاءاللہ آپ کی آواز آئے گی. جی مولا آپ کو سلامت رکھیں. جو شیعوں کو کافر قرار دینے کی وجہ ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال کا میرا موضوع جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے آج بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ کو نہیں یاد تو میں ابھی آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے یہاں 1 گھنٹہ سرکار دو عالم کے جسم کے عذاب پڑھے تھے کہ میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کی طاقت کیا ہے, میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی طاقت کیا ہے, ہونٹوں کی طاقت کیا ہے, زبان کی طاقت کیا ہے, گلے کی طاقت کیا ہے, سرکار کے نالین کی طاقت کیا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اب میں اس سے آگے بڑھنے لگا ہوں اور آپ نے سن کے مجھے بتانا ہے کہ واقعی آپ بھی سارا سال شاہ جی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ننگل مرزا پسور سارا سال انتظار میں ہے کہ کب وہ دن آئے گا جب چونک میں آپ کا یہ 2 ٹکے کا نوکر آپ کے نوکری کے لیے حاضر ہو جائے گا. جی پہلا جملہ میں نے کہنا ہے سوچتے جائیں گے گہرائی میں اترتے جائیں گے آپ کا ولایت کا نشہ بڑھتا رہے گا. مولوی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ شیعہ اس لیے سنی بھائی سنیں شیعہ اس لیے کافر ہے کہ یہ مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں اور نعوذ باللہ مصطفیٰ کو تھوڑا مانتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی پہلا جملہ ہی سنا ہے کہ میرا دل ٹھنڈ پائیے. لا الہ الا اللہ کی قسم, محمد رسول اللہ کی قسم, علی ولی اللہ کی قسم, ہم علی سے بھی اتنا زیادہ محمد کو مانتے ہیں. اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتا ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے. بڑا گہرا جملہ تھا, بڑا گہرا جملہ تھا. بھائی میرے قریب بیٹھے بھائی بولیے نا جو میرے بھائی قریب بیٹھے ہیں خدا کی قسم بڑا گہرا جملہ تھا, بڑا گہرا تھا. جیسے سوچتے رہیں گے نشہ بڑھتا رہے گا. آپ تیری جوانی سلامت. لیکن ننگل مرزا
पूरे जोशे विलायत का इतनी जगह से सदके नवाज़ों को सलाम है जी, आपके हाफिज़ को सलाम हो, मौला आपको सलामत रखे, बिस्मिल्लाह जनाब, मौला आपको सलामत रखे। लो जी, आपने पहला जुमला इस तरह सुना कि मुझे यकीन हो गया कि इंशाल्लाह आप सुनने के मूड में हैं। मैंने क्या कहा, नाउज़ बिल्लाह, अगर अली भी किसी जंग में छोड़ जाते, हम अली को भी छोड़ जाते। अब कलेजे की आखिरी तय से आपने बोलना है, इसका मतलब है शियों ने फकत उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा है। बाबा जी, मौला आपका साथ सलामत रहे, बिस्मिल्लाह करें सरकार, शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, हम शिया ये तो देखते नहीं हैं कि कौन सरकार का लगता क्या है। हम ना ये देखते हैं कि मर्द है या औरत है, हम ना ये देखते हैं अपना है या पराया है, हम ना ये देखते हैं इंडियन है या पाकिस्तानी है। अगला फिक्रा मैं आखना था, अगला तो उसको आप ही समझ लेना है। हम ना ये देखते हैं कि गोरा कौन है और काला कौन है, और गोरा कौन है और काला कौन है। हम फकत वो देखते हैं जो सियालकोट के मुफक्कर इकबाल ने कहा था, क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये नौजवान भाई आप चुप हैं, बाकी सारा पंडाल बोल रहा है, आप इधर साथ बोलिए। जो भाई खड़े हैं जी, बिस्मिल्लाह, नजफ शाह जी, आपसे लेके आखिरी हलाली तक एक नहीं दोनों हाथ उठाने हैं, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। जी, बादशाह आपको सलामत रखे। ये थी पिछले साल वाली तमीद। अब मैं बात को आगे बढ़ाने लगा हूँ। सारे भाई तैयार हैं? कौन है मुस्तफा जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। आज आपने दाएं बाएं देखना है कि चुप कौन सा है, बंदा चुप केड़ा है, क्योंकि यहाँ दो ही बंदे हैं ना, या शिया या सुन्नी है, और मुस्तफा के तो सारे नौकर हैं। भाई मेरे नबी के कलमे के बगैर जा सकता है कोई? मेरे नबी के बगैर तो कोई पाक नहीं हो सकता, ठीक है ना? इसलिए आपने बस दाएं बाएं देखना है कि शिया सुन्नी में से तो कोई चुप नहीं है, क्योंकि तीसरी मखलूक चुप हो सकती है ना, शिया चुप रहेगा ना, क्योंकि दोनों का इश्क है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर सुब्बूहन कुद्दूस उनकी तस्बीह पे मजबूर हो जाए, ऐसी कुल्ली रहमत को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अब एक ऐसे आलम दीन का नाम लेता हूँ जिनको शिया भी प्यार करते हैं, सुन्नी भी प्यार करते हैं, देवबंदी प्यार करते हैं, बरेलवी प्यार करते हैं। हुसैन मौला प्यार का नाम है ना, मैं प्यार की गुफ्तगू करूँगा। हत्ता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हमारे कप्तान, उठ के उनकी ताज़ीम करते हैं। अभी मैं नाम लूंगा, आप सारे कहेंगे वाकई हजरत मौलाना तारिक जमील मुअज़्ज़िज़ुल आली, शिया सुन्नी सब तो है, इतनी प्यारी शख्सियत है, इतनी सच्ची शख्सियत, सारे दीवान कमाल आदमी, दरवेश आदमी है, सारे प्यार करते हैं। अगर उनका लफ्ज़ ना हो, मोबाइल रिकॉर्ड कीजिए, कैमरे लगे हुए हैं, लाइव चल रहे हैं, नाखून बराबर मेरी खयानत, दो छुरी आपकी शार्क मेरी, और अगर फिर भी आप शिया सुन्नी हो के ना बोले, आप जाने शाह जाने दरा जाने, मैंने कभी बात नहीं दी। उनसे पूछा गया कि बिला जिसके हाथों पे पत्थर बोले वो मुस्तफ़ा है। उनसे पूछा गया दूसरा जुमला कि बिला मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? मिंबर पे मुस्कुराए और मुस्कुरा कहते हैं, जो वैशी और परिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह जाने कौन क्या समझा, खुदा जाने किसने क्या समझा। खुदा आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। जो वैशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे, ऐसे जी बिस्मिल्लाह, ऐसे मौलम हकीकी को मौला आपको सलामत रखे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। एक कितनी बातें हो गई? दो, 5 सुन्नी है, 7 सुन्नी है, 8 सुन्नी है, ये आप पे डिपेंड है। मैं साथ साथ गिनाता रहूँगा, मैं आपको गिनवाता रहूँगा। अब आप पे डिपेंड है कि आप कितनी सुनते हैं, ठीक है जी? अभी कितनी हो गई? चौक का माहौल है, मेरे भाई अलम पकड़ रहे हैं, आपने मेंबर की तरफ देखना है, क्योंकि ये माहौल ऐसा, अगर आप इधर उधर देखेंगे ना तो फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, 2 बातें होंगी। तीसरी जनाब सलमान फारसी, सारे भाई जानते हैं फारसी का मतलब है फारस के रहने वाले थे। जब शहीदों की चौखट पे आए तो सलमान मोहम्मदी हो गए। ये आपके बच्चों को भी होता है, आपके बच्चों पिछले पिंड से 5-6 बंदे मिलने के लिए आ गए कि यार सुना है सलमान जरा साढ़े पिंड का सी, सुना है वो बड़ी बड़ी करामतें दिखाता है, बड़े मौजे दिखाता है, सुना है वो शहीदों से बड़ा फैद ले चुका है, आओ हम जरा चल के चेक करें। पहुंचे जनाब सलमान के घर पहुंचे। जब पहुंचे तो सब हाँ भाई पतू की हाल फलाना ठीक ठाक हो, हाँ बैठे। अच्छा ऐसा है कि मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, आप बैठे, मैं अभी आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। शादी जनाब सलमान के घर में खाने को कुछ होता भी नहीं था।
چونکہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہی نہیں تھے، وہ صرف دو جگہوں پہ رہتے تھے، یا اللہ کے گھر میں یا بطول کی چوکھٹ پہ. وہ تو رہتے نہیں تھے نا. تیسری بات کرنا، مصطفیٰ کون؟ تیسری بات، مصطفیٰ کون؟ کب تم ایسے یہاں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں اور آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ تو آئے تھے چیک کرنے کے سلمان کرتا کیا ہے، وہ پیچھے پیچھے آبادی گزری سامنے ویرانہ آیا. 2020 میں جنوری میں کرونا سے پہلے میں عمرہ کر کے آیا ہوں، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں. اتنے بڑے اجتماع میں دعا مانگتا ہوں اللہ آپ سب کو بھی لے جائے. اب میں نے ابھی جملہ شروع کرنا ہے اور آپ کی معرفت میں جوش مار دینا ہے، مجھے پتا ہے. آپ نے درمیان سے ہی جملہ پکڑ لینا ہے، تو اس کو ہاتھ کھولا نا، مجھے پتا ہے. ایک جو ہی سرکار آبادی سے آگے بڑے ویرانہ آیا. ویرانے کو دیکھ کے جناب سلمان نے کانوں پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ایک ہرن سے گزارش ہے ذبح ہونے کے لیے آ جائے، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میں نے مہمان نوازی کرنے صدقے جانا. مجھے پتا تھا نا، مجھے پتا تھا آپ نے چھین لینا جملہ، مجھے پتا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ آپ نے جملہ چھین لینا. ایک ہرن سے گزارش ہے ذبح ہونے کے لیے حاضر ہو جائے، میرے گھر میں آئے ہیں مہمان، میں نے کرنی ہے مہمان نوازی، جلدی سے حاضر ہو جائے. آپ کی واہ واہ کھلے ہوئے چہروں کی قسم، حلالی چہرہ ہوتا ہے جو ذکر محمد و آل محمد میں کھل جاتا ہے، سارے چہرے کھلے ہوئے ہیں. لکھا ہے کہ سامنے سے ایک ہرن درود پڑھتا ہوا ظاہر ہوا. اس نے جا کے اپنا ماتھا جناب سلمان کی جوتی پہ ٹیکا، ہاتھ جوڑ کے تھا سرکار میں آ گیا. جناب سلمان نے کان سے پکڑا. وہ جو مہمان تھے وہ گھر نہیں تھے، درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. یوں کر کے درخت کے پیچھے نکلے. ہے سلمان اتنی باتیں، اب تیری جانور بھی باتیں مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں. مصطفیٰ کون؟ سارے ملا دے. مسکرا کے سلمان کہتے ہیں جب سے بطول کے بابے نے منا حد البیت کہا ہے نا، میں جو کہتا ہوں وہی حال ہے. سارے اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. کوئی سارے کریے مصطفیٰ کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھائیے، اونچا نعرہ ہے نہیں. بھائی بادشاہ آپ کو سلام. سرکار شکریہ. میرے بھائیوں، ننگل مرزا والوں، باتیں کتنی ہو گئی؟ خدا آپ کو سلام. چوتھی مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ کتاب پہلے جملہ سن لیجیے اور میں دعا مانگتا ہوں، آپ بھی آمین کہیے. اللہ ہم سب کو مولا علی کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ شیعوں کو سنیوں کو سب کو نجف شرف لے جا. میرے بادشاہ علی کی قبر کی زیارت کا ایک جملہ ہے. جب میں نے پڑھا تھا، سید بزرگ موجود ہیں ممبر پہ، میں پریشان ہو گیا تھا. بات سچی کہ نہیں سامنے، کیونکہ میری عقل تھوڑی تھی، سینہ چھوٹا تھا، اتنا علم نہیں تھا. میں تو پریشان تھا. دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں. بات چوتھی مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ چوتھی بات بادشاہ علی کی قبر کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا خاصف النعل وکاشف المحل. ترجمہ کروں، مشکلیں حل کرنے والے علی پہ سلام اور اس علی پہ سلام جو جوتیاں گانٹتا ہے. یار آپ نے واہ کہنا، میں تو مر گیا بچوں. میری عقل تھوڑی، شعور تھوڑا، سینہ چھوڑا، علم نہیں تھا. آپ نے واہ کی، میں تو پر ہو گیا کہ یہ کیسا سلام ہے. سلام تو ہوتا ہے عزتیں دینے کے لیے، یہ کیسا سلام ہے کہ جوتیاں گانٹنے والے علی پہ سلام. اب چونکہ عقل تھوڑی تھی، علم تھوڑا تھا، میں نے شیعہ سنی علماء کے دروازے کو ہلایا اور سنی مولویوں ہاں جی اور شیعہ علماء ہاں جی، اور مجھے بتاؤ یہ کیسا سلام ہے. چوڑی کر لگا کہ سارے نے دعا ممبر تک پہنچے دیے. پتہ ہے آواز کیا آئی؟ سارے شیعہ سنی علماء مل کہتے ہیں تو بھی بچہ ہے، عقل کا کچا ہے، تجھے نہیں پتا. ایک بطول کے بابا کی جب بھی جتی ٹوٹ جاتی تھی نا، علی گاٹ دیتے تھے. میں آپ کو سلامت رکھے. جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں، جو بھائی قریب بیٹھے ہیں، آپ کی آواز آتی ہے لیکن میں پڑھتا رہوں گا. اگر آپ کی آواز تھوڑی ہوگی پھر میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. جب بھی حسین کے نانا کی جوتی ٹوٹ جاتی تھی تو علی گاٹتے تھے. اب میں آپ سب کا مشترکہ نوکر بن کے، پورے پسرور اور پورے ننگل مرزا کا سانجھا نوکر بن کے میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں کہ میں دھڑ ہوں، علی میرا سر ہے. پاجی ساؤنڈ والے تھوڑے بندے بندے نہیں پہ کم کرو. میں دھڑ ہوں، علی میرا سر ہے. میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے. میں موسیٰ ہوں، علی ہارون ہے. مقدم کا یہ جس کا میں مولا
اس کا علی مولا بادشاہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدوں کے سید کائنات کے بادشاہ میرے مولا علی کے بھی مولا گستاخی معاف بابا جی ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ علی میرا بھائی میں علی کا بھائی میں بھی مولا علی بھی مولا میں بھی مولا علی بھی مولا اور ادھر سے آپ جوتی دیتے ہیں علی کو کہ علی کاٹ دے بادشاہ جی کیا مدینے میں موچی نہیں تھے اگر موچی نہیں تھے تو کیا صحابہ کرام نہیں تھے کسی ایک صحابی سے کہہ دے وہ آپ کی جوتی کاٹ دیتا جب بھی جوتی ٹوٹے مولا علی کو دیتے وجہ کیا ہے آواز زیادہ مجتبی خزیان میں تجھے پتہ نہیں اس جوتی میں وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے یہ وہاں جانے کے لائق نہیں علی بھائی آپ مولا آپ کو سلامت رکھے اتنا پڑھوں گا جب تک آواز جوش میں رہے گی جب میں نے محسوس کیا کہ آپ تھک گئے ٹھنڈے ہو گئے پھر میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا ٹھیک ہے نوکر کیا نخرا کیا میں آپ کے سامنے اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک کتنی باتیں ہوگی خدا آپ کو سلامت رکھے 5 مصطفیٰ کسے کہتے ہیں حق الیقین حضرت علامہ باقر مرسی کتاب کا نام عالم کا نام میں نے دے اس کے بعد پڑھوں گا سنی کتاب سے سنی مولوی کی بات پہلے شیعہ کتاب سے شیعہ مولوی سن لیے حق الیقین میں علامہ باقر مرسی لکھتے ہیں اگر کسی ماڑے مسکین غریب بندے کی بیٹی کی شادی ہوتی مدینے میں اس کے پاس پیسے نہ ہوتے پرفیوم کے لیے پہلے زمانے میں پوری برات کو ادھر لگاتے تھے تو وہ ماڑا بندہ ہوتا پیسے نہیں ہے وہ تو تیزا کام میں عزت پرستی کا مسئلہ ہے سارے بولیں گے تو پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ماڑا مسکین بندہ پانی کی بالٹی بھر کے لاتا حسین کے نانا کے پاس مولا آپ کو سلامت رکھے اور سیدوں کے سید اس میں سے تھوڑا سا پانی لیتے داہنے ادھر میں ڈالتے اس منہ میں ڈالتے جس سے قرآن نکلتا ہے اور جب پانی ریورس کلی کی صورت میں بالٹی میں واپس جاتا پوری بالٹی پرفیوم میں بدل جاتی ایک لمحے کے لیے سانس لیجیے جو کہ اگلا جملہ بہت بھاری ہے سال میں دلے 5 منٹ کے بعد 2 مرتبہ سانس لوں گا دلیے سانس شیعہ اسے پاہمیں سنیں سر چکو اینڈ اپنے ہونٹ کو ٹھلو ہٹ کے اندر سے علی کی صدا نہ نکلے میں سیدوں کا نوکر کیوں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاک مصطفیٰ کی زبان اطہر میں بھائی شاہ جی سید اللہ میرے لئے بکھرے بابا جی اس کا مطلب ہے میرے پاک مصطفیٰ کی زبان اطہر میں بابا اگر شاہ جی دریاب شاہ جی اللہ نے خوشبوؤں کا سمندر رکھا ہے کہ ایک قطرہ رکھ کے بالٹی میں جائے پوری بالٹی پرفیوم بن جائے مولوی شیعوں کو کافر کہتا ہے رکھ سر پہ قرآن اور فیصلہ دے جس مصطفیٰ کی زبان کے ایک قطرے سے بالٹی پرفیوم بن جائے ان جسموں کی خوشبو کیسی ہوگی جو محمد کی زبان چوز کے جواب کتنی باتیں ہوں گی صدقے مولا آپ کو سلامت رکھے چھٹی بات کتاب کا نام سنیے مولوی صاحب کا نام سنیے یہ سنی کتاب ہے سنی مولوی صاحب ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور کتاب کا نام مدارج النبوہ اتنی موٹی کتاب ہے 2 اینٹوں کے وزن کے مطابق ہے کہ سر چماری ہے بندہ مر بھی سکتا میں صحیح کہہ رہا ہوں اتنی موٹی کتاب اور اتنی عزت والی کتاب کہ ابھی پاکستان ہندوستان میں ایسا مولوی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جو اس مولوی کا مقابلہ کر سکے اتنی بڑی شخصیت ہے اہل سنت کا پہاڑ مولوی شاہ عبد الحق محدث دہلوی اب میں ان کے جملے اپنے ذاکرین رات میں نقل کرتا ہوں آپ بس آرام سے ایسے جھومتے رہیے جب نتیجہ آئے گا تو پھر پسرور اور ننگل مرزا کنجوسی نہیں کرتا وہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ اس سیدوں کے سید کو کہتے ہیں کہ جب سید 2 جہاں جنگل سے گزرتے تھے نا تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے مہربانی اور جب پہاڑی علاقے سے گزرتے تھے جنبش میں پہاڑ آ کے جسے آپ زلزلہ کہتے ہیں جنبش میں آ کے سیدوں کے نانا کو سلام کرتے تھے جب پتھریلی زمین سے گزرتے تھے تو بے جان پتھر اڑ اڑ کے
सैयद दो जहां को सलाम करते थे। जब किसी दरिया, नदी या समंदर के करीब से गुजरते थे बेटा, पानी का एक एक कतरा उछल उछल के ये कहता था, दो जहां के सरदार पे सलाम हो। जब मेराज के लिए उठते हैं तो पहला आसमान सलाम करता है, सातों आसमान करते हैं, जिब्रील सलाम करता है, मीकाईल सलाम करता है, इसराफील सलाम करता है, मलकुल मौत सलाम करता है, खुद मौत सलाम करती है, जहन्नुम सलाम करती है, जन्नत सलाम करती है, तौरात क्या, ज़बूर क्या, इंजील क्या, खुद कुरान, हत्ता कि अल्लाह भी सलाम भेजता है, फरिश्ते भी सलाम भेजते हैं। इसका मतलब है, अब मैं नतीजा देने लगा हूं, इसका मतलब है मुस्तफ़ा उस पाक सज्जद को कहते हैं जिसे रूह ज़मीन सलाम करती है। ताहते सिर तक जरा समझ गया जी, अम्मानु सलाम, ताहते सिरा से लेके अर्शे बरी तक पूरी कायनात जिसे सलाम करे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और शौकत ने जुमला कहा, वो फरमाते हैं मेरे नबी का ज़माना सलाम करता है मगर हुसैन का नाना सलाम करता है। मैं सदके जाना, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। सारे भाई सारे चीज सुना कर जाए, हर बंदा बोले शिया या सुन्नी। आपको सलामत सरकार जी, सरकार बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाजी। बातें कितनी हो गई? अल्लाह आपको सलामत। साथ मेरा मुस्तफा का जिस पे दरूद वाजिब हो, तसल्ला से सुनिए, आधा मिनट ऐसे सुनिए कि आपके सांसों के बाद मिंबर तक ऐसी खामोशी छा जाए, फिर लुत्फ नहीं, क्योंकि आप कंजूस नहीं है, ये मैंने देख लिया, आप कंजूस नहीं, सारे बोलते हैं, ताउन करते हैं, मुसाफिर समझ के, मस्कीन समझ के, दाखिल समझ के आप ताउन करते हैं, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करता है। कंजूस तो आप में से कोई भी नहीं है। पुत्र मेरे लिए कहे, बेटा छोटे बच्चों, जिस पे दरूद वाजिब हो। अब दरूद में कौन सा पढ़ूंगा? अपने सुन्नी भाइयों का। वजह इसलिए, एक तो ये वजह है कि वो तादाद में हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और सिर्फ भाई नहीं, हमारी जान है, सुन्नी हमारी जान है। एक तो चलिए, दूसरी वजह यह है कि उनका दरूद बड़ा है, उनके दरूद के अंदर हमारा दरूद शामिल हो जाता है। भाई शियों का दरूद क्या, सुनी भाई सुने नहीं, शियों का दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, डेढ़ साल खत्म, बस यही इस वजह। सुन्नी भाई दरूद कौन सा पढ़ते हैं? वो हमसे बड़ा दरूद पढ़ते हैं, वो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसका मतलब है सुन्नी भाई, सारे भाई सुना जी, जिस दरूद के बगैर नमाज नहीं, सारे सुन्नी भाई सुनो और चेक करो कि शिया मिल से कैसे पढ़ते हैं। एवं मौलवी चमड़ा मारता है, निकाह टूट जाता है, वो नहीं लुटता, अब को नहीं लुटता, हाँ एवं झूठ मारता है, कौन मौला की कसमें कौन नहीं लुटता, एवं झूठ मारता है, इधर कुरान की कसमें कौन नहीं लुटता। इधर देखिए, अच्छा वो दरूद बड़ा पढ़ते हैं। 4 हस्तियों पर हमारे सुन्नी भाई दरूद पढ़ते हैं। मैं एक एक हस्ती का नाम लूंगा, अपने हाथ के इशारे से आपने कहना है 1 2 3 और 4 करेंगे पूरे। आइए, सुन्नी भाई दरूद पढ़ते हैं। इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद। तो जी मैं सैर चेंज करना, इधर भी बोलो जी। इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद। और शिया हो तो भावें शिया हो, तो सुन्नी हो तो भावें सुन्नी हो, मैं मत बदल नहीं आया। एक बार अपने आप को पूछा कि चुप क्यों सो? इसका मतलब है मोहम्मद उसे कहते हैं जिसके ऊपर भी दरूद हो। सबका जाना, मौला आपको सलामत रखे। और शिया सुन्नी चुप करा, बंदा चुप करा, आले वाले देखो चुप होना करा, जो चुप है ना सुन्नी है ना शिया है, वो कोई तीसरी बला हो सकती है। शिया सुन्नी चुप नहीं हो सकता। मेरा पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके ऊपर भी दरूद है और जिसके, इसका मतलब है 2 दरूद 24 घंटे हाजी बन के जिस पाक किबले का तवाफ करें वो ज़हरा का बाबा मुस्तफा है। 2 दरूद 24 घंटे। यहाँ आपका हक बनता है कि उठिए, मेरा गिरबान पकड़िए और मुझसे पूछिए, जाकर मुझे तो भाई 2 दरूद भी सही कहना है, हाजी भी ठीक आखे, किबला काबा भी ठीक कहना है, 24 घंटे के तो घंटे। कुरान में तो 24 नहीं लिखा हुआ, 2 से 4 कुरान तो अरबी में है। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सच बोल रहा हूँ। तो फिर बता
कुरान में 24 घंटे कहाँ है? लो जी झोली चुक के मैं आज पढ़ना जे 24 घंटे साबित ना हो कत्ल माफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी। अल्लाह और फरिश्ते दरूद भेजते हैं ऊपर नबी के, और आयतल कुर्सी गवाह है ना अल्लाह सोता है। कुरान की बात करो, कुरान की। सुन्नी भाइयों लोग कहते हैं शुआ ने कुरान नहीं आऊंगा, चेक करो जैसे हम करते हैं किसी के नसीब में कहा। हाँ ये खुदा की अमद की कसम, तरावी में इबादत है, मजलिस में भी इबादत है अपने अपना मदद के मुताबिक, लेकिन याद रखिए तरावी में कुरान पढ़ा जाता है, मजलिस में कुरान समझा जाता है। ऐसे सारे भाइयों जुमला सुनिए, 24 घंटे, क्योंकि ना अल्लाह सोता है और ना फरिश्ते सोते हैं, इसके मतलब 24 घंटे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद जारी है। भाजी एक गल हौली भी कराना तो होवे भारी, तो मेरे ख्याल तुम बोल पैना 24 घंटे वो पाक इस पाक पर पाक दरूद भेजता है। मौलवी तेरे बड़ा शौक है ना कि दरूद उधर भी जाए उधर भी जाए उधर भी जाए, तो जिस पे तेरा जी चाहे वाही 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 कह के भेजता रहे। पर कुरान की कसम गल एक ही, दरूद उस पे होगा जो दिन के 12 बजे भी पाक हो, जो अद्धी रात को भी पाक हो। चलो सदके जा रहा मौला आपके हाथों में सलामत रखे। चलो समझ आई है मिलके सारे भाई सारे मिलके तेरी जिंदगी दराज, तेरी जिंदगी खुदा आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम भाई थके तो नहीं अभी 2 मिनट और पढ़ लूँ अभी मैं थोड़ी देर के बाद अभी 2 मिनट और पढ़ लूँ जी। अच्छा यार ये मैंने कहा कि दरूद पाक है, जो भेजता है वो भी पाक है, जिस पे आता है वो भी पाक है। यार एक शिया एक गल बनाई है पाक पाइतन पाक यहाँ पर पढ़ाई देखिए। बात यह है कि देखिए इंसान आपका कलाकार है यार, तो बोल सकते हैं नाराज तो नहीं ना। पाइतन पाक आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं पाइतन? एवं शिया झूठ मारते हैं पंजतन पाक नहीं भाई जी, सब तन पाक। एवं तफरीका पहाड़ आए ने मजहबियां लड़ाइयां पाते रहते हैं। ये शिया कहते हैं पंजतन पाक। पंजतन पाक वाली गल कोई नहीं, सब तन पाक है। एक तो ये आपको पता नहीं किसने कहा था कि असल लफ्ज़ है 5-3 पाक। तो मैंने कहा था ये तो मुनासिब है कि 8 तन कह लें आप। अच्छा पर ये 5 तन हम कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं? सब सारे बोलो जी। नहीं अभी पड़ेगा मुझे याद नहीं लगा। जो भाई खड़े हैं शिया हो या सुन्नी, मेरे भाई हैं या बहनें, गौर से सुने। हम कहते हैं पंजतन पाक और हमारे मुकाबले पे मौलवी कहता है शिया है ही तो फरकाबाज, निरे पंज पाक ने है नहीं, सब तन पाक है। मौलवी जी दीवार पे लिखता है काफिर काफिर शिया काफिर। कभी आंखें खोल के अपने घर की किताबें नहीं पढ़ी? तेरे घर की 80 किताबों में जुमला ना हो मेरा कत्ल माफ, रख सर पे कुरान और फैसला दे। मस्जिद नबी में सब तन के दरवाजे खुलते थे या सारे शिया सुनी सारे मिलके सरकार शुक्रिया। तो जी मेहरबानी। तो दरूद है पाक सारे में मजा। अच्छा आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं फड़ो जाकर मौलवी थे अरेस्ट करो है ना, ये देख रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह की कसम ये काम सुन्नियों का नहीं है, पंजतन पाक की कसम। सुन्नियों में इतना हौसला है वो आके हमारी दलीलें सुनते हैं और हम उनकी दलीलें सुनते हैं। पता है काम खराब कहाँ से होता है? काम खराब तब होता है जब सुन्नी हो या शिया, जब वो बदतमीजी से पढ़ता है। अगर आप तमीज के दायरे में रह के जितनी मर्जी सख्त बात करें, पंजतन की कसम कोई नहीं परचा होगा।
میں آپ کو مثال دوں، حضرات اہل سنت کہتے ہیں صحابہ افضل ہے، شیعہ کہتے ہیں نبی کی آل افضل ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں میں کتنی سخت بات کہتا ہوں، تو جاؤ جا کر پرچہ کراؤ، اگر پرچہ ہو جائے میرا قتل معاف، سزا تو بڑی تھوڑی ہے، دیکھو پیار ہے، دلیل سے بات کرو، میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں تھا مدینہ میں الروضۃ المختارہ ہوٹل میں، 3 اہل سنت عالم دین تھے وہاں پہ جب میں عمرے پہ گیا ہوں، تو مجھے لوگ میرے جو سنگیت والے لوگ کہتے ہیں مول صاحب تو انہوں نے سمجھا کہ بندے کو جو ہے تکلیف ہے، انہوں نے پوچھا کہ مولوی نے کہا شیعہ آتا ہے، تو اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیسے کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ کہتے ہیں آپ بتائیے توجہ حضرت ابو بکر افضل ہے یا حضرت مولا حسین؟ بھائی شیعہ سنے بھائی سارے سنے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں نے کہا جی ہمارے نزدیک سخی حسین بادشاہ افضل ہے، ان کے نزدیک حضرت ابو بکر افضل ہے۔ کہتا ہے آپ کے پاس دلیل ہے؟ میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں آپ کو، جب بھی آپ کو جواب ملے بسم اللہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں بغیر لڑائی کے کون سے۔ میں نے کہا آپ کی کتابیں خود پڑھ رہا ہوں، آپ کی کتاب سے دونوں باتیں نہ ہو جو چور کی سزا میری ہو نہ، ٹھیک ہے میں کہہ دیا دیکھو آپ کی کتاب میں لکھا ہے نا کہ حضرت ابو بکر جنتی ہیں، حسین جنت کا سردار ہے۔ کوئی لڑائی ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی پرچہ ہے، کوئی ایف آئی آر ہے، لڑائی ہوئی ہے، کوئی فتنہ، کوئی میں نے بدتمیزی کی ہو، کوئی گستاخی کی ہو، جاؤ جا کے دسو تھانے کہ میں انجا کیا ہے، کوئی ہے لڑائی۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ پیار سے، تمیز سے، تہذیب سے، عزت سے نام لیں گے تو کک نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کے سامنے کوئی شیعہ یا سنی جو بدتمیزی سے پڑھے اسے ممبر سے گرا دیں، کیونکہ شیعہ سنی اسلام کے 2 بازو ہیں۔ ایک اور مثال دوں آپ کو، پول ٹیلی ویژن، ڈاکٹر عامر لیاقت، رمضان ٹرانسمیشن، بچے کے پاس کلپ ہے، شیعوں کی طرف سے سید ضمیر اختر نقوی، ہمارے بھائیوں کی طرف سے 3 عالم دین، یعنی 3 امتی تھے، ایک سید تھا۔ سنا آپ نے؟ اور دیکھیے میں کتنی سخت بات ہے میں کر رہا ہوں، بچائیے ریکارڈ کر کے لے دیں، یہ ایف آئی آر ہوتی ہے، قرآن کی قسمیں نہیں ہوتی، پائنٹل کی قسم نہیں ہوتی۔ دیکھیے ایک بات کتنی سخت ہے، اور میرا لہجہ دیکھیے پیار سے، انہوں نے کہا تھا کہ شیعہ صاحب نبی پاک کا فرمان نہیں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو شاہ جی نے جواب میں کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ علی کے لیے ہے، کیونکہ سرکار نے کہا تھا میں وقت کا موسیٰ ہوں، علی تو ہارون ہے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اتنی سی بات ختم ہو گئی، ختم۔ اب دیکھیے میں کیا کہتا ہوں، اور دیکھیے پرچہ ہوتا ہے، میں نے مولوی صاحب سے کہا ایک سے، میں نے کہا مولوی صاحب اگر یہ سنی پر آتے ہیں بھائی، میں نے کہا مولوی صاحب اگر یہ حدیث صحیح بھی ہونا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میں نے کہا مجھے مولا علی کی قسم پھر بھی زیادہ فضیلت، زیادہ بڑا نعرہ علی کا لگتا ہے۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا تیری کتابیں نہ ہو، دونوں باتیں تیری کتابوں میں نہ ہو، اور تیرا کوئی مولوی انکار کرے میرا قتل معاف ہے۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا دیکھ میں 2 اگر پڑھتا ہوں تیری کتابوں سے، 2 اگر تیری کتابوں سے، اور پھر بھی فیصلہ دے زیادہ شان کس کی ہے؟ کیسے؟ میں نے کہا پہلا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہی عمر کہتا ہے اگر آج علی نہ ہوتا تو میں جی میرا کوئی سنی بھائی بتائے پرچہ نہیں کر، کوئی بھائی بتائے کسی سنی بھائی کا دل ٹوٹا یہ اللہ سنتی، کسی کی توہین ہوئی؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ پیار سے بات کریں اور علم کے ساتھ کریں تو کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ جتنا کام خراب ہوتا ہے نا یہ بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے اور گستاخی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ پیار سے کسی کا نام لیں، اگر آپ نے کسی کا نام پیار سے نہیں لینا تو مرو نہ الگ ہو، اگر نام لینا پڑے تو پھر حیا سے، ادب سے، سمجھ آگی بات، تمیز سے اور تہذیب سے۔ میرا کسی بھائی کا دل دکھا ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا کہ ایک تو صحیح نہیں آ گیا، سارے تیار ہو جاؤ، ان اللہ جتنے کلوتے سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اگو تیار کر لیں یا ایھا الذین پسرور والو نہیں، یا ایھا الذین ننگل مرزا والو، پاکستان والو، تقی حسد کے زمان شاباش، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سلو تم بھی پڑھو، فعل امر کا صیغہ ہے، سلو فعل امر کا جمع کا صیغہ، تم بھی، تم سب تم بھی پڑھو۔ باجی جب اللہ کہہ رہا تھا کہ تم بھی پڑھو تو کیا اللہ پسرور والوں سے کہہ رہا تھا؟
से कह रहा है? नहीं, ईमान वाले तो हैं। कौन थे? सटके जहाँ बाबा जी मेहरबानी, सहाबा किराम, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे ना यार। सरकार के वक्त में जब कुरान आया तो अल्लाह किन्हें कह रहा था कि तुम भी पढ़ो? सहाबा को। अल्लाह सहाबा से कह रहा है कि सहाबियों तुम भी दरूद पढ़ो। अब मैं 2-3 नाम ले लेता हूँ सहाबा के नाम पे ताकि आप मुतमिन हो जाए। अल्लाह कहता है सलमान दरूद पढ़ो, मिकदाद दरूद पढ़ो, अबू ज़र दरूद पढ़ो, मीसम दरूद पढ़ो, अबू अय्यूब अंसारी दरूद पढ़ो, अबू दरदा दरूद पढ़ो, इब्ने मसूद दरूद पढ़ो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास दरूद पढ़ो। तुम भी जो शहादतैन खुदैमा दरूद पढ़ो, तुम भी पढ़ो। तुम मुसलमान हो ना सहाबी, तो तुम भी दरूद पढ़ो, तुम दरूद पढ़ो। जुमले ना हो जो चोर की सलाह मेरी। सारे सहाबा ने हाथ जोड़े और कहते या रसूल अल्लाह दरूद क्या होता है, कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? और यारा नमाज नबी पाक के कलमे से पहले कोई बंदा पढ़ता है? तो नबी पाक के कलमा पढ़ने के बाद पूछा नमाज कैसे पढ़नी है? सरकार ने बताया कि ऐसे पढ़नी है। रोजा कैसे रखना बताया ऐसे। तो दरूद कौन दसेगा? सरकार बताएंगे ना। या रसूल अल्लाह दरूद कैसे पढ़ना है? मैं मिंबर छड़ के ना उठे आके मोटे हिला के खड़ा मर गया क्यों नहीं बोलिया? सहाबा ने पूछा था दरूद कैसे पढ़ना है। अब तस्वीर आओ और टूंगी मार्फत वाले सर झुका दे। मौलवी हम यही तो कहते हैं, जिनको दरूद की खबर लाना हो उन पर दरूद नहीं होता। अल्लाह ताला की सुना दे, मौला आपको सलामत रखे। जी सदके जाना, जी सदके, जी सदके, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। जिनको दरूद की खबर लाना हो उन पर दरूद। या रसूल अल्लाह कैसे पढ़ना है? इसके बाद आपको सलाम करता हूँ जी। कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है? आपको पता ना हमारे सुन्नी भाई कहाँ दरूद पढ़ते हैं नमाज में? तशहुद में, जिसे अत्तहियात भी कहते हैं। शिया क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। फातिहा पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाहु अकबर। रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। उठे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। सजदे में गए सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर उठे बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु वअक़ुद। फिर सूरह फातिहा, फिर कुल हुवल्लाह, अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फिर रुकू में दरूद, फिर सजदे में दरूद, फिर तशहुद में दरूद, फिर सलाम से पहले दरूद। इसका मतलब आप बार-बार दरूद पढ़ते हैं। सुन्नी भाई एक मरतबा दरूद पढ़ते हैं, कौन सा? नबी ने फरमाया पढ़ो मेरे पीछे, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौलवी सर से कुरान रख के बता ये दरूद पढ़ने वाले कौन थे? सुन्नी भाइयों, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक सारे सहाबा ने दरूद पढ़ के कायनात को बता दिया जो इन पर दरूद पढ़े वो सहाबी है, जो इनसे जंग लड़े वो सहाबी नहीं। एक शमसी साहब ने हुक्म दिया था, वो पूछ रहे थे कि मसला पूछा कि 10 मुहर्रम को कब्रों पे मिट्टी डालना कैसा है? तो मैं आपको पहली बात ये बताऊं कि मिट्टी डाली किसने थी? चूँकि मोहम्मद की जो औलाद है ना उसे तो कब्र नसीब हुई थी 3 दिन के बाद। 10 को उमर इब्न साद ने हुक्म दिया था कि हम यहाँ से जा रहे हैं और जो हमारी फौज के बंदे मरे पड़े हैं उनको दफना दो। तो 10 मुहर्रम को फिर उनकी शामियों की कब्रें बनी थी। 10 मुहर्रम को मोहम्मद की औलाद की कब्र नहीं बनी। ये था तारीखी पस मंजर। अब मैं आपको दुनियावी पस मंजर बताता हूँ कि मौलवी साहब को 10 मुहर्रम को मुर्दा याद क्यों आता है। उसकी वजह यह है कि अगर अवाम 10 मुहर्रम को अपने घर में रहेगी तो शिया निकालेंगे जुलूस, अपने आप को मारेंगे, खून निकालेंगे। बच्चा नौजवान पूछता है अबू इन्हें क्या है? फिर वो बताता है एक हुसैन था एक यजीद था। तो ये कहानी खुले ही ना कोई बंदा पूछे, इस वजह से मौलवी मोहल्लेदारों को दिहाने लगाता है कि जाओ 10 मुहर्रम सारा दिन कब्रिस्तान में गुजारो, वरना इसका कोई शरई हुक्म नहीं है।
रसूल के बेटों के ऊपर तो घोड़े दौड़ रहे थे। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। क्या मेरे सारे भाई मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं 2 जुमले मसाइल के कहूँ? मेरे भाई मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं ऐसा मसाइल पढ़ के जाऊँ कि यादगार पुरसा हो जाए? आपकी हाय के सदके में सारे भाई तैयार हैं? ये क्या निशान करा मेरे पास? इसी पे पढ़ते हैं 2 जुमले। आपने हाय कहना है, मैं जुमला कहता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि करबला में कुल शहीद कितने हुए? सर कैसा कमाल का मजमा है, 72। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हाय तो सा कर रही है, समझ के मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह की कसम 72 शहदा में अदर शादी सबसे बड़ा कद भी अब्बास का है, सबसे छोटी कब्र भी अब्बास की है। मैं बिस्मिल्लाह, सारे तैयार हैं? जो भाई खड़े हैं वो भी हाय में शामिल हो जाएं। मैं बिस्मिल्लाह। जो सुन्नी भाई हैं, मोहम्मद के घराने को रोना सवाब है, जो शिया है उनके नज़ीक मातम करना सवाब है। बिस्मिल्लाह करा, हर तरफ से हाय की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। पता चले यहाँ मुस्तफ़ा का कलिमा पढ़ने वाले बैठे हैं। 72 शहीदों में सबसे बड़ा कद भी गाजी का है और सबसे छोटी कब्र भी गाजी की है। चोली चुकलना तो कभी हाय ना पर आजे। गाजी के अलम की कसम, असगर की कब्र बड़ी है, गाजी की कब्र छोटी है। मैं बिस्मिल्लाह करता जी बिस्मिल्लाह। मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ। नंगल मिर्जा वालों, सबसे ज़्यादा करबला में जिसे मारा गया है वो उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास है। मैं इशारा करूँगा, आपने हाय कहना है। किताब मांगेंगे किताब दूंगा, अरबी रिवायत मांगेंगे वो दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाय कहना तो साहब मैं पढ़ूंगा। लिखा है जब गाजी ज़ीन से गिरा है ना, ये ऊपर से ऐसे मारते रहे जैसे कसाई कीमा बनाए तो गोश्त होता है। मैं बिस्मिल्लाह हाय करके भाई मेरे जो करीब बैठे हैं हाय करके रह जाए। मौला तो जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह। हर बंदा हाय करके रोए जी। जनाब सईदा आपका कुर्सा कबूल करे। कोई आज बंदा ये महसूस न करे कि मैं रोऊंगा तो मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। खुदा की कसम, रोने की कीमत पूछने तो सकीना से पूछ, जो हाय बाबा कहती थी शमर उसे तमाचे मारता। जो खड़े हैं सैयद है या उनकी शिया या सुनी, सारे भाई मुस्तफ़ा के लुटे हुए घराने पे दो 3 मरतबा हाय जरूर कहें। इतना मारा गया है और दुश्मन को भी पता था कि ये अब्बास कोई आम नहीं है, बहनों का मान भी यही है। मैं बिस्मिल्लाह, हुसैन की जान भी यही है। बाबा अगर शादी और साहब कबला बाबा जी लिखा है जब अब्बास ज़ीन से गिरा है ना तो एक शामी सिपाही कहता है, ये थोड़ा जुमला दिल पे बजना है। शामी कहता है हटो, मुझे रास्ता दो, मुझे कूफा जाने दो। कहा क्यों, क्या करेगा? कहता मैं जाके इब्ने ज़ियाद से कहता हूँ मुबारक हो, हुसैन मारा गया। वो कहते हैं 18 जेठ है, तपती हुई रेत है, गर्मी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। वो बेवकूफ आदमी, ये तो घोड़े से गिरा है ना, हुसैन नहीं गाजी गिरा है। कहता बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो। अब्बास गिरा समझो हुसैन मारा। मैं बिस्मिल्लाह गाजी चीज सदके जावा। दुश्मन भी जानती, बिस्मिल्लाह बाबा जी बिस्मिल्लाह। दुश्मन भी जानता था। अच्छा अब मैं आपको एक तरीकी जुमला सुनाऊं, सारे हाय राल के करा जाए। ये है अलम, अलम वाले को कहते हैं अलमदार। आपको पता है सैयद खानदान में बाबा नजर शाह सैयद खानदान में नकवी साहब, शमसी साहब 4 अलमदार गुजरे हैं। किन्ने जी? हजरत हमजा, जनाब जाफर तैयार, अली हैदर कराम और मौला अब्बास। आप अलमदार किसे कहते हैं? मैं कसम लगा तो सारे हाय करती हैं। तेरे छठे मौला से पूछा गया, मौला अलमदार 4 थे, आप सारे सैयद गाजी को अलमदार क्यों कहते हैं? दिल करने में पसरूर दी पंजाबी जुबान जुमला का इमाम ने मुंह पे मातम किया और मातम करके मौला फरमाते हैं असल गल ही उन्हां 3 दी मौत तो बाद भी असीं वसदे रहे सां जी। मैं बिस्मिल्लाह गाजी की मौत के बाद हम ऐसे उजड़े, भाई बहनों से जुदा हो गए। कहते जी हौसला मौला तेरा कुर्सा कबूल फरमाए। मुझे पता नहीं मेरे सीने में कौन सा मसाइब है। जी बिस्मिल्लाह करा, अल्लाह जी बाबा जी भाई अल्लाह तेरा कुर्सा कबूल फरमाए। एक जुमला और सुन लीजिए बाबा जी, आप मुझे बताएंगे कोई मेरा भाई बताएगा कि सैयदों के कुल बच्चे कितने थे करबला में? 84। कितने? 40 और 4 44, 44 बच्चे कैसे मरे? शाह जी सैयद माफ करें, माओ के हाथ बंधे हुए थे, बच्चों ने माओ को पकड़ा हुआ था। जब बच्चे का हाथ थक के छूट जाता, बच्चा नीचे गिरता, पिछले ऊंट का कदम बच्चे के सीने पर। सफर होता गया, सैयदों के बच्चों की कब्रें बनती गई। 84 में से 40 रहे, बाकी बचे 40। सवाल करो ज़्यादा मुझे तो भाई उन्हें 40 में की बने।
میں جملہ پڑھنا ہے سیدہ کو معافی مانگ کے جتھے جتھے میری بھیناں سندیاں پیاں اپنے بھرا نو مسافر سمجھ کے معاف کرا جے تے جننے کھلوتے بیٹھے ہونا تانوں مولا دی قسم ہے پھر صحیح جملہ ہے تے ایک بار ہائے کرا جے ہوا یہ تھا جب کٹا ہوا علم اور پھٹا ہوا مشکیزہ جھکی کمر کے ساتھ حسین خیمے آیا ہے نا 40 بچوں کے ہاتھ میں خالی جام تھے انہوں نے علم دے کے سمجھا شاید چچا پانی لے آئے آ کے حسین سے پوچھا حسین کہتا غازی مارا گیا کھڑے کھڑے 40 بچے وہیں مر گئے ہاتھوں میں خالی جام تھے روٹی حوصلہ جی حوصلہ جی حوصلہ مولا تیرا شاہ دادا کو سکون فرمائے میں جہاں کلے بار سے پڑھ کے آ رہا ہوں مجھ سے پوچھیے لوگوں کی حالت کیا ہوگی اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جوش زیادہ ہو بلند آواز سے ہائی کیجیے اور جوش بڑھ جائے ہاتھ کا استعمال کر کے ہائے حسین کیجیے تاکہ آپ کے دل پہ بوجھ نہ بنے میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں میری جد کو رونے والا ایک ہونا روح زمین سے افضل ہے پوری کائنات اس کی قیمت ہے اس لیے ہمیں آپ کی زندگی بڑی عظیم ہے آپ کی زندگی عظیم ہے جوش آئے اونچی آواز میں ہائے کرو اور جوش آئے ہائے حسین کہو تاکہ دل پہ بوجھ نہ آئے آپ کی زندگی اللہ محفوظ رکھے اچھا یہ بھی آپ نے سن لیا آخری جملہ تمہید کا اس کے بعد ایک بیان کروں گا آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گا یہ جملہ آپ نے رک کے سننا ہے اور اندر کھاتے رونا ہے آپ خود ہی رو پڑیں گے بابا جی بچپن میں اگر شاہ جی بچپن میں مولا حسین نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا نام تھا ابو الحارث لوگوں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ ہمیں حسین کے شعر سے ڈر آتا ہے اسے کہیے اسے آزاد کر دے حسین مولا شعر سے کہتے ہیں کہ شعر میں تجھے آزاد کرتا ہوں اپنی زبان میں کہتا ہے مولا تو جانتا ہے نا تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا بسم اللہ کہہ رہا مولا میں کہاں جاؤں جی بسم اللہ جی بسم اللہ حوصلہ حوصلہ مولا تیرا پرسہ بول مولا جی بسم اللہ مولا میں کہاں جاؤں امام فرمایا تو چاہتا کیا کہتا مولا آپ سے پھر ملنا چاہتا ہوں فرمایا میں سچی صدیقہ ماں کا بیٹا ہوں میں فرزند زہرا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری میری ایک ملاقات ضرور ہوگی مولا کہاں جاؤں نہ سن کے ہائے کرا جائے مولا کہاں جاؤں فرمایا جنگل میں چلا گیا جس کا نام نینوا ہے جسے آپ کربلا کہتے ہیں وہاں چلا جا سید کا وعدہ ہوا ایک بار تیری میری ملاقات وہاں ہوگی لو جی غریب بن کے تھوڑی دے بیاہ جے پاویں شیعہ اسے پاویں سنی غریب بن کے ہائے کرے جے پوچھو سوال کرو زیادہ مجتبی تو تاریخ کا طالب علم ہے 10 ہوئے شیر کب ملا حسین کی قسم شیر تب کربلا آیا تھا جب 9 حصوں میں حسین کا لاشا بکھرا فرزند زہرا کی لاش 9 حصوں میں تقسیم تھی جی بسم اللہ کرا یہ صدقہ جاوا یہ شعر مولانا صاحب اللہ شاہ جی یہ شعر جی بسم اللہ بابا جی کہتے ہیں بلایا کس نے بابا جی میں یہی بتانے لگا ہوں 9 حصوں میں فرزند زہرا کی لاش بکھری ہوئی تھی جب یہ شعر پہنچا ہے نا شام غریبہ ہو چکی تھی سید زادیوں کے برکے لٹ چکے تھے بچے جو بچے تھے وہ سارے یتیم بچے تھے اب جو میں سوچتا ہوں اس نے آ کے نا شبیر کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا ہم ایسے ماتم کرتے ہیں نا ایسے وہ سارے صدقے جاؤں وہ سر مارتا تھا پتھر پہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین اس کا ماتھا پھٹا اگلے پنجے جوڑ کے نا مولا سے کہتا ہے مولا صحیح سارے ہائے کرا جائے تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ ایک حملے کی اجازت دے میں ان سے پوچھوں زینب کی چادر کس نے لوٹی عزیز بسم اللہ قرآن کا غلاف کس نے قرآن کا غلاف کس نے لوٹا مولا میں تیرا بچپن کا ساتھ جی سکتا حوصلہ جی حوصلہ حوصلہ پتر حوصلہ حوصلہ جی بسم اللہ کہنا بھائی اللہ تیرے سر کا فرصہ قبول فرمائے 1 منٹ اور پڑھوں گا اور ماتم حسین کی صلاح دیتا جی 1 منٹ برداشت کیجیے جی بسم اللہ کرا مولا میں تیرا بچپن کا ساتھی ہوں مولا میں تیرا شیر ہوں مولا کیا مجھے اجازت ہے میں حملہ کروں کٹی ہوئی رگوں سے آواز ہے میری طرف سے اجازت ہے وہ سامنے تیری مرشد زادی کھڑی ہے جس کے بال کھلے ہوئے جس کے ہاتھ جلی ہوئی لکڑی ہے اور جو آج غازی بن کے کہہ رہی ہے الحافظ والحفیظ اگر تیری مرشد حوصلہ بھائی اگر تیری مرشد زادی تجھے اجازت دے میری طرف سے اجازت ہے جا کے حملہ کر دے قرآن دی قسم وہ جملہ میں نے میر پور شاہ جی کہا لوگوں نے ایسے مٹھیاں بند کی اتنا سوچ سے ماتم کیا کہ نوجوانوں کے رخسار پھٹ گئے میں آپ سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جذبات زیادہ ہو جائیں ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ ماریے گا آہستہ آہستہ قریب آیا چونکہ پاک بیوی کی چادر نہیں تھی نا اوپر نے دیکھا نگاہیں نیچے ہیں جب سید زادی کے قدم آیا نا بابا جی پیر بھی نہیں لینا پیا اس نے منہ پھیرا اگلے پنجے جوڑ کے کہتا ہے پاک بی بی میرے سید کہہ رہے ہیں اگر تیری مرشد زادی اجازت دے میں حسین کا شیر حملہ کرنے کو تیار ہوں ایک باری سارے علماء نے دیکھو جی ایک باری دیکھو جی
उन मंदिरों में देखो जब कहना मैं हुसैन का शेर हमला करने को तैयार हूँ, अगर आप इजाजत दे, जली हुई लकड़ी जमीन पे फेंकी। बीबी ने अपने बाबा अली के लहजे में बीबी जोर से कह दिया, जा अपने मौला से कह दे मैं तेरे शेर को इजाजत नहीं देती। जब मेरा शेर हाथ मलता हुआ चला गया और बार बार और मेरे कदमों हौसला 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 भाई हौसला, बार बार मेरे कदमों जी हौसला भाई, मौला जी बिस्मिल्लाह, मौला तेरा पुरुष हौसला। जनाब सईदा आपका मातम हो, एक बार सारे लो, एक बार मैं बिस्मिल्लाह एक बार सारे लो। बार बार कहता था एक हाथी हौसला, एक हमने की इजाजत दे दे, फिर तुझे बदमाशों से बोलना नहीं पड़ेगा, फिर तुझे शराबियों से चादरों का सवाल नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप सांस लीजिए, मैं आखिरी जुमला कहता हूँ, हमारा मकसद आपको रुलाना है, मारना नहीं है। एक बार सांस लीजिए, अल्लाह आपका गिरिया, अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। अच्छा अब आप ये अलम देखते हैं ना, नीचे कपड़ा है और ऊपर पंजा है, इसी तरह ना कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? मैं दसूंगा। जब सईदा सकीना ने कहा था ना, चचा मेरा असगर कैसा है, तो बीबी पाक के पास मशकीला कहा, ए सैयदादी आप हो मौला की तहज्जुद की कमाई, मुझे यकीन है अगर मशकीज़ा आप पहनाओगे ना तो मौला हुसैन की रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। बीबी रो के कहती है, चचा आपका कद बड़ा है, मैं मशकीज़ा कैसे बना, अलम कपड़ा नीचे है पंजा ऊपर है, एक करीब अलम अलम वेग के सारे हाय कराइए। लिखा है सकीना के सामने गाजी इतना झुका कि अब्बास की पेशानी सैयदादी के कदमों पे जिन्हें मेरे को देखना ना वो सारी रात रोंदा रहेगा कि जब पाक बीबी ने महसूस किया ना कि चचा के हाथ, चचा बाप की जगह होता है, चचा के हाथ मेरे कदमों पे हैं। जनाब ज़हरा की पोती होने की वजह से यूँ सैयदादी ना हिचकियाँ लेकर रोने लगी और रोते रोते बीबी कहते, चचा जी मुर्शद आली क्या समझ के मेरे पाँव को हाथ लगाया? झुके झुके अलमों वाला कहता है वक्त की ज़हरा। जब कहते ना जी हौसला, जब कहते ना वक्त की ज़हरा, बीबी रो कहते फिर मैं सकीना बन के नहीं दाती बन के वादा करती हूँ क़यामत तक मेरे बाबा का अलम नीचे रहेगा, तेरा हाथ ऊपर रहेगा। आज भी देखें ये जनाब सकीना की दुआ है। आखिरी जुमला कहता हूँ, मैंने आपको कहा ना सांस ले, आखिरी जुमला कह के आपको सलाम कहता हूँ। क्या सुनते हैं आप यही सुनते हैं ना कि गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा, मेरे बादशाह की सवारी का नाम है अशअल, घोड़े का नाम अशल था। जब सरकारे बेबसी हाय निकल जाएगी, जरा बंदा ना मैं कभी नहीं रोया वो भी हाय निकल जाएगी। लिखा है कि जब गाजी अब्बास मशकीज़ा भर रहे थे तो ये अशल जो सरकार का घोड़ा है ना, इसने अगले सोम उठाए जोर जोर से पानी में मारने शुरू किया, उछल उछल के पानी अब्बास के कपड़ों पे आता है। उल अमर का बेटा कहता है माजा फालता या अशल, अशल ये क्या कर रहा है? थोड़ी हाय निकल जानी है। अपनी जुबान में कहता है बादशाह अगर मशकीज़ा खैमे न जाए तेरी लाश तो जाएगी ना, तेरा लिबास निचोड़ के सकीना असगर को भी लाएगा। मौला उसका असगर बड़ा प्यासा है, मौला मैं बिस्मिल्लाह करा, मौला उसका असगर बड़ा प्यासा है, मौला तेरा लिबास निचोड़ जी बिस्मिल्लाह करा। जुमला मैंने आखिर कहना है, आपसे गुजारिश ये है, सैयद मौजूद है, अलम पाक मौजूद है, सिर्फ गुजारिश इतनी है कि कोई प्रॉब्लम ये ना कि दोबारा पढ़, मैं जहाँ से छोड़ूंगा आपको मौला अब्बास के अलम की कसम है आप दोबारा नहीं कहेंगे। आप बैठ के रोएं, आप खड़े होकर मातम करें, अपनी आपकी मर्जी है, लेकिन आप मुझे ये नहीं कहेंगे आपको अलम का वास्ता कि अगला जुमला पढ़, चूँकि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे पता है अगले जुमले में क्या है। मैं पहले कह रहा हूँ आपको अलम का वास्ता आप मुझे रोकेंगे नहीं जहाँ तक मैं पढ़ूंगा। अच्छा आपने सुना मशकीज़ा लिया, गाजी का दायां पाँव कलम हुआ, फिर बायां कटा, अब्बास ने तस्मा मुंह में लिया, जहाँ से तीर आता है हाथ साथ नहीं थे, सर आगे करके कहता है आ अली असगर का सदका, आ सकीना का सदका। और जाकिर यहाँ पे पढ़ते हैं, बड़े बड़े जाकिर आज भी आए थे ना, अमजद जोरी साहब कितने बड़े आलिम दीन हैं, कितने बड़े अलामा के बेटे हैं, उनसे लेकर शकलैन गलू तक जितने जाकिर हैं ना, ये तेरे डर से कहते हैं कि जब मशकीज़ा फटा है ना तो गाजी ने कहा था घोड़ा मुंह फेर दे। अब मुझे सकीना के सामने जाते हुए शर्म आती है, कुरान की कसम गल नहीं, अलम का कपड़ा उतार कफन बना के मेरे सर पे डाल। असल बात ये थी अब्बास की हालत ऐसी थी, हुसैन पकड़ता जाता, गाजी दिखाता जाता। और मुझे अलम की कसम कासिम के टुकड़े थोड़े हैं, हौसला हौसला, कासिम के टुकड़े थोड़े हैं, सैयदादा गाजी के टुकड़े ज्यादा है। अब अब्बास गया है, टुकड़े होगी लाश, इधर से हुसैन रो रहा है शबीर गरीबों की तरह, हिचकियां लेके फलंते ज़हरा रो रहा है। मामा खुल के गले में आया है, पास में 4 साल
साल की नात कुरान बीबी खड़ी है और कहती है बाबा बाबा मुझे बताएंगे मेरा चचा किस हाल में है। हिचकियां लेके हुसैन रोते हैं, मोटे मोटे आंसू गिरते हैं। बाबा बाबा मेरे चचा कहाँ है। हुसैन खामोश। तीजी बिस्मिल्लाह हौसला। तीसरी मरतबा सैयद अली करीब आई, बाबा की आवाज में हाथ डाला, हिला के कहते बाबा मैं सकीना, तेरे सीने का तवीज, तेरे दिल की ठंडक, तेरी तहज्जुद क्यों है। बाबा मैं पूछती हूँ मेरे चचा कहाँ है। फिर भी हुसैन जैसा साबिर बोल नहीं सका। एक मरतबा कुरान की तरह सकीना को बुलंद किया, कहा खुद देख कहाँ है। और नंगल मिर्जा वाला जूही सैयद आदि ने देखा, छोटे छोटे हाथों से मातम करके भी कहते बाबा असगर मरता है तो मरे, एक बार चचा को बुला ले। कहा क्या देखा। कहा मेरे चचा गिरे हैं, हाथ साथ नहीं है, ऊपर से कोई खंजर मारता है, कोई तलवारें मारता है। एक बारी बैठ के सुनेंगे, एक बारी बैठ के कौन मौला गाजी कसम है, एक बारी बैठ के सुनेंगे। और जाकिर कहते हैं हुसैन चले, कमर झुकी शादी, और कहते हैं हुसैन को ठोकर लगी। अब्बास का दायां बाजू था, फिर ठोकर लगी, बायां बाजू था, फिर ठोकर लगी, अनम था, फिर ठोकर लगी, मस्जिदा था। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम जाकर डरते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम जाके डरते हैं। भाई आवाज दीजिए, अली जन वलीउल्लाह की कसम जाके डर के कहते हैं ठोकर लगी, ठोकर नहीं लगी। गाजी के अलम की कसम है, इधर अब्बास गिरा, उधर उमर साहब ने कहा अब हुसैन का रहा कोई नहीं, जैसे चाहो इससे सलूट करो। कोई दाएं से तमाचा मारता, वलीद दाएं गिर पड़ता, कोई बाएं से तमाचा मारता, हुसैन दाएं गिर पड़ता। आवाज आई अब्बास ओ जान, अब मैं गरीब, मातमे हुसैन। बैग का हमारे पीछे है नहीं यार नहीं आया या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन